ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ टीवी ਦਾ स्पैशल प्रोग्राम प्राइम मुद्दा देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाज़र हाँ पंजाब की राजनीति दियाँ कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज इस प्रोग्राम दे विच गलबात की जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार दे कैबिनेट मंडल दे विच जो विस्तार किया गया उस दे उपर चर्चा की जाएगी ते उन्हां कारणां दे बारे भी गलबात की जाएगी जिन्हां कारणां करके पुराने जां आपां कहीए भी सीनियर नेतावां नूं जां सीनियर विधायकों नूं छड्ड के नवें विधायकों नूं आखिर मंत्री मंडल दे विच शामिल क्यों किया गया, किहड़े वो कारण रहे जो कि नवें विधायकों नूं मंत्री मंडल तक लैके गए ने, उस बारे चर्चा की जाएगी। नाल ही नाल चर्चा की जाएगी एक बगावत दी वो आम आदमी पार्टी दे विच शुरू हो चुकी है। ये बगावत क्यों शुरू हुई है ते बगावत दा अंजाम की होने वाला है, इस बारे भी विस्तार के नाल चर्चा की जाएगी। तो चर्चा करने के लिए मेरे नाल जुड़े हुए हैं प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम के विच। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर जी। सो अणखी सर, अज विस्तार किया गया गा सरकार का, कैबिनेट का विस्तार होया, 5 नवे चेहरे 5 नवे मंत्री पंजाब के मंत्री मंडल नूं मिले ने। सो उस तो बाद बड़े चर्चा होने लगी है कि वो आखिर कारण किहड़े सी भी वो आपां गल करिए विधायकों की, उन्होंने विधायकों की जिहड़े रेस दे विच सब तो अगे सी, जिन्हां दे विच प्रोफैसर बलजिंदर कौर, सरबजीत कौर माणूके, प्रिंसीपल बुद्धराम ते नाल ही नाल कुंवर विजय प्रताप जी, ये 4 वो चेहरे सी जिन्हां नूं हुण बिल्कुल लोग भी ये मन चुके सी भी ये 4 मंत्री मंडल दे विच शामिल जरूर होणगे। हाँ, अमन अरोड़ा जी का नाम भी शामिल सीगा भी ये 5 चेहरे हो सकते हैं, लेकिन जदों लिस्ट बनी तो ये 4 चेहरे गायब सी ते नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ मंत्री मंडल ਦੇ ਵਿੱਚ जगह मिली है। आखिर की कारण सी, किहड़े वो कारण ने भी जिन्हां कारण ये 4 विधायक जो सीनियर मैंबर ने आम आदमी पार्टी के वो मंत्री बनते रह गए, आखिर कारण की रहे? लखविंदर, केवल ਇਹੋ 4 मंत्री नहीं विधायक नहीं जिहड़े मंत्री नहीं बन सके, जिहड़े दूजी बार जिते ने, बल्कि चर्चावां ये भी सन कि जिहड़े बड़े बड़े तगड़े थम्मां नूं हरा के जिस तरह लाभ सिंह उगोके, अजीतपाल सिंह कोहली, होर इहो ਜਿਹੇ बंदे जिन्हां ने तगड़े तगड़े थंम देगे ने जी, उन्हां नूं मंत्री नहीं बनाया जा सकदा। इहो ਜਿਹੀ चर्चावां भी जिहड़ियां ਉਹ आम सन। पर जिस तरीके दे नाल अज मंत्री मंडल का विस्तार होया, ਇਹਦੇ ਚ 2 नाम इहो ਜਿਹੇ ने कि जिन्हां उत्ते किंतु परंतु कीता ही नहीं जा सकता, और वो नाम जिहड़े ने पहलां होने चाहिए सी। मेरी मुलाद डॉक्टर इंद्रजीत सिंह निज्जर तो ते दूजी अमन अरोड़ा तो है जी। ये 2 नाम जिहड़े पहलां होने चाहिए सन, ते जे अमन अरोड़ा का नाम पहले खेप च हुंदा तां शायद संगरूर की जिमनी चोण का नतीजा कुछ होर हुंदा। बाकी जिहड़े 3 नाम ने, अनमोल गगन मान जिहड़ा है जिहड़ी है वो यूथ विंग करके यूथ का एक चेहरा प्रजेंटेशन उन्होंने दिता गया। फौजा सिंह सरारी जिहड़े ने राय सिख बरादरी दे ने, हालांकि वो कहंदे ने कि वर्ग वंड को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, पर बेसिकली वो एरिया जो राय सिख प्रभावशाली एरिया खेतर आ जिथों उहदे आधार ते जिहड़ी आ उन्हां नूं उत्थों चुनिया गया। और तीजा नाम चेतन जिहड़ा हैगा माजरा, जिहड़ा चेतन सिंह जलो माजरा, मैनूं नाम शायद चेतन सिंह जौड़ा माजरा जी, चेतन सिंह जौड़ा माजरा, चेतन सिंह जौड़ा माजरा जिहड़ा जिन्हां नूं दिता गया कैबिनेट दा रैंक, वो बड़ा हैरानी वाला रैंक है कि वाकया ही आम आदमी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि धरती नाल जुड़े हुए बंदियां नूं उसने तरजीह दी है। जिस तरीके नाल वो कहंदे कि साउथ एशिया दे विच 7 साल दिहाड़ी लाउंदा रहा और 2019 दे विच उसने एक लड़की नूं भी अगवा होने तो बचाया। आम आदमी पार्टी ने एक ये इमेज देने की कोशिश की है कि पार्टी दे विच वलंटीयर दा जोर है। हुण दूजे पासे असीं गल ये कर लईए कि जिहड़ा बड़ा महत्वपूर्ण तुसीं सवाल कीता प्रोफैसर बलजिंदर कौर का ते सरबजीत कौर माणूके, जिन्हां दा नाम बहुत चर्चावां च सी कि ये आ सकते हैं। तो दूजे पासे मैं ये भी गल की कि वो नाम जिन्हां वालों समझा जा रहा सी, कुंवर विजय प्रताप हो गए, लाभ सिंह उगोके आ गए, जां इहो ਜਿਹੇ बंदे इन्हां नूं मंत्री बनाया जाना चाहिए। लखविंदर जी, चक्कर ये आ जां असीं जो स्थितियां दा मैं जिथों तक एनालिसिस कीता जां विश्लेषण कीता जी, आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत च ये प्रभाव नहीं देना चाहती कि ये जिहड़े व्यक्ति ने ये अपनी बदौलत जिते ने, जिहड़े भी जिन्हां विधायकों के तुसीं नाम लै रहे जी, जिहड़े दूजी बार जिते ने जां पहली बार जिते ने, जिन्हां दा मंत्री मंडल च बनाउण दा नाम जा रहा, पार्टी केवल ये इमेज प्रभाव देना चाहती है कि ये जिन्ने भी विधायक जिते ने, भाई दूजी बारी जिते ने, तो भाई जिन्हां ने तगड़े तगड़े थम्मां नूं हराया, सिर्फ क्यों हराया
ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ? ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਬਦਲਾਵ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕੰਟੈਸਟ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਬਦਲਾਵ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਰ ਅਣਖੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਨੁਭਵਹੀਨ, ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਇਹ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਜਾਂ 12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਜਿਹੜੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੜੀ ਘੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੀਕ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਅਨੁਭਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਅਨੁਭਵਹੀਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਮ ਨੇ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਇਹ 2 ਨਾਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਚੱਲੀ। ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਤੌਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇਕਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਥੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਟੋ ਫੇਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆਟੋ ਫੇਵਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਚਰਚਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਦੂਜੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਈਏ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 24 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 3 ਵੈਕੈਂਟ ਨੇ, ਹਜੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 2024, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 8 ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਅਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆ ਬਾਗ ਸਾਰਾ ਹਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਇਹ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਚੋੜੇ ਮਾਜਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਵੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੇ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ? ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਛੱਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MLA ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 3 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਾਂ, ਫਲਾਣ ਹੈ, ਟੀਂਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਜੇ ਬਗਾਵਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਪਏ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਲੂਟ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਹਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੋਧਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੋਧਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਥਾਨ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਜੋ ਅਜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ
क्यों 4 सीनियर नेता ਜਾਂ 6 ਸੀਨੀਅਰ नेता ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਉਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।